Welcome to Get Set Go. WB Set 2024 Question and Solution Part 3. Our question is, how new state is generated in genetic algorithm? Our options are composition, crossover, mutation. Option D, both B and C. Let's check what is composition, crossover and mutation. In genetic algorithm, new states are created using two main operators. One is crossover, another one is mutation. Crossover combines both the parent solution. মানে crossover both parented solution গুলোকে mix over করে একটা নতুন offspring generate হয়। আর মিউটেশনের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে randomly flip or alter the bits। এখানে একটা প্যাটার্ন আছে, এখানে নো প্যাটার্ন, ইট ইজ র্যান্ডামলি। ঠিক আছে, এবার কম্পোজিশন কখনোই জেনেটিক অ্যালগোরিদমের সাথে যুক্ত কোনো টার্ম নয়, তাহলে আমাদের অ্যান্সার হবে অপশন ডি, বোথ বি অ্যান্ড সি। Our question is given three statements. S1, if a procedure makes no call, then activation record can be created statically. Statement 2, compilers from programming language that support recursion necessarily need heap storage for memory allocation in the runtime environment. Statement 3, the code optimization are carried out on the intermediate code because they enhance the portability of the compiler to other targets. Let's check all the statement first. Statement 1, if a procedure makes no call, then activation record can be created statically. Yes, it is true. If a procedure does not make function call or recursive call, then its lifetime is fixed and known at the compiler time. এটাতে কি বোঝাতে চেয়েছে, যদি কোনো ফাংশন কল না থাকে তাহলে ওর যে লাইফ টাইমটা থাকে সেটা একটা ফিক্সড টাইম এবং সেটাকে কম্পাইলার টাইম বলে। কম্পাইলার টাইমের মধ্যেই আমরা সেটাকে জানতে পারি। ঠিক আছে, সো দ্য অ্যাক্টিভেশন রেকর্ড does not need to be created on the runtime stack. It allocated statically. ঠিক আছে, এটা অ্যাকচুয়ালি এটা বহু পুরনো একটা মেথডোলজি যেটা ফরটানে আগে ইউজ হতো। সো we can say the statement 1 is correct. Okay, now come to second statement. Compiler from programming language that support recursion necessarily need heap storage for the memory allocation in the runtime environment. অবশ্যই এটা নয়, কারণ recursion is always related to stack data structure. ওকে, তাহলে হিপ যে অমনি বলেছে অমনি এটা অবশ্যই ফলস হয়ে যাবে। S2 is always false because it is heap. Here mentioned if it is heap. যদি এখানে stack mention করা থাকতো then it will be correct. Okay, now statement 3, some code optimization are carried out on the intermediate code because they enhance the portability of the compiler to the target processor. অবশ্যই ট্রু। ইন্টারমিডিয়েট কোড মানে মেশিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোড, টার্গেট ইন্ডিপেন্ডেন্ট, প্রসেসর ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোড। অপটিমাইজেশন এটাকে কি করে, এর পোর্টেবিলিটিটাকে এনহ্যান্স করে। সো options statement 3 is correct. Now we are coming to the options, given options. Okay, কি কি অপশন বলেছে, আমরা কি পেলাম, statement 1 is correct, statement 2 is false, statement 3 is correct. So statement 1 and 3 is correct. So our correct answer is option C. Okay, dash are
not a data mining functionality. এখানে কিছু ফাংশনালিটি দিয়েছে, এর মধ্যে থেকে কোনটা ডেটা মাইনিং এর সাথে ডেটা মাইনিং এর ফাংশনালিটি নয় সেটা আমাদের বার করতে হবে, বলতে হবে, fill in the blanks করতে হবে অ্যাকচুয়ালি। তো ক্লাস্টারিং অ্যান্ড অ্যানালিসিস, সিলেকশন অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটেশন, ক্লাসিফিকেশন অ্যান্ড রিগ্রেশন, ক্যারেক্টারাইজেশন অ্যান্ড ডিসক্রিমিনেশন। আচ্ছা, এবার তাহলে আমাদের জানতে হবে যে হোয়াট আর দ্য ডেটা মাইনিং ফাংশনালিটি। লিস্ট অফ ডেটা মাইনিং ফাংশনালিটি ফার্স্ট উই নিড টু নো। Standard data mining functionalities are classification, regression, clustering, characterization, discrimination, association and correlation, outliner analysis, trend analysis. ঠিক আছে, আর এর মধ্যে থেকে সিলেকশন আর ইন্টারপ্রিটেশন একটা অপশন আছে, সেখানে এটা হচ্ছে নলেজ ডিসকভারি ডেটাবেস, যেটা প্রি প্রসেসিং অ্যান্ড পোস্ট প্রসেসিং অ্যাক্টিভিটির জন্য ব্যবহার করা হয়, নট ফর ডেটা মাইনিং ফাংশনালিটি। It is not used for data mining. Okay, তাহলে আমাদের কারেক্ট অপশন কি? সিলেকশন অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটেশন, দ্যাট ইজ ইন অপশন বি। ওকে, the question is the region code for visible region in Cohen-Sutherland polygon clipping algorithm is option A 0000, option B 0110, option C 1001, option D 1111. এটা একটা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কোয়েশ্চেন, এটা জাস্ট অ্যান্সারটা জানতে পারলেই আমরা জেনে যাব। আচ্ছা, এবার আমরা চেক করি অপশনগুলো কোনটাতে কি আছে। ঠিক আছে, কোহেন সাদারল্যান্ড অ্যালগোরিদমের চারটে যে পয়েন্ট আছে, টপের জন্য রিপ্রেজেন্ট করে 1000, বটম রিপ্রেজেন্ট করে 0100, রাইট রিপ্রেজেন্ট করে 0010, লেফট রিপ্রেজেন্ট করে 0001। আচ্ছা, এখানে 0000 মানে হচ্ছে এটা নট above the window, not below the window, not left the window, not right the window. So it can be said that it is fully visible within the boundary box. মানে এর মধ্যে যদি থাকে সেটা এটা হচ্ছে ফুললি ভিজিবল একটা পলিগন। সাপোজ এটা পলিগন, এই পলিগনটা ফুললি ভিজিবল। ঠিক আছে, তো অ্যান্সার ইজ অপশন এ 0000। This one is software engineering. Why does the reliability of a software application keeps changing throughout its life cycle? Fault detection and correction, dynamic nature of software, process evaluation, user become more proficient due to continuous uses. Achha, let's check the option first. Why does reliability of a software application keep changing throughout its life? First অপশন আমরা কেন এটা হচ্ছে সেটা জানি। ঠিক আছে, ফার্স্ট, সফটওয়্যার রিলায়েবিলিটি ইজ নট কনস্ট্যান্ট। সবসময় রিলায়েবিলিটি কনস্ট্যান্ট না, কখনো রিলায়েবল আছে, কখনো সেটা রিলায়েবল নাও হতে পারে। ওকে, কারণ কি? এক হচ্ছে বাগস আর নট ফিক্সড, নট ফাউন্ড অ্যান্ড ফিক্সড। সফটওয়্যারের মধ্যে বাগস আছে, নিউ ফিচার্স অ্যাড, কখনো কখনো নিউ ফিচার অ্যাড করলে সফটওয়্যারে প্রবলেম হতে পারে, এনভায়রনমেন্টটা চেঞ্জ হলে প্রবলেম হতে পারে, রিকোয়ারমেন্ট ইভলভস হলে প্রবলেম হতে পারে, সফটওয়্যার অপারেশন চেঞ্জেস হলে প্রবলেম হতে পারে। ঠিক আছে, এবার তাহলে আমরা অপশনগুলোতে আসি। এখানে ব্লু কালারে আমি অপশনগুলো মেনশন করেছি। ফল্ট ডিটেকশন আর কারেকশন, অবশ্যই এটা একটা কারেক্ট অপশন। ঠিক আছে, ফল্ট মানে হচ্ছে বাগ যদি আমরা ডিসকভার করে ঠিকমতো সময় সেটা রিজলভ ঠিকমতো না করতে পারি, তাহলে অবশ্যই রিলায়েবিলিটি মেক্স আ ইস্যু। ঠিক আছে, আচ্ছা, ডাইনামিক নেচার অফ দ্য সফটওয়্যার, অবশ্যই এটা নয়, কেননা এটা ডাইনামিক নেচার অবশ্যই একটা সফটওয়্যারের হতে হবে, না হলে এটার কোনো মানে এটার বেশি দিন এটাকে কেউ ইউজ করবে না। এটা নট ডাইরেক্টলি অ্যাকচুয়ালি রিলেটেড টু রিলায়েবিলিটি। ওকে, প্রসেস ইভ্যালুয়েশন, নো, ইট ইজ নট রিলেটেড টু রিলায়েবিলিটি। আচ্ছা, ইউজার বিকাম মোর প্রফিশিয়েন্ট, এটা হচ্ছে ইউজেবিলিটির উপর ডিপেন্ড করছে, নট রিলায়েবিলিটি। তাহলে আমাদের হুইচ ওয়ান ইজ আওয়ার কারেক্ট অ্যান্সার?
কারেক্ট অ্যান্সার ইজ অপশন নাম্বার এ, দ্যাট ইজ ফল্ট ডিটেকশন অ্যান্ড কারেকশন। এখানে ফল্ট না বলে আমরা বাগও বলতে পারি, ঠিক আছে? যদি বাগ ডিটেকশন বা বাগ রিলেটেড কিছু বলে, then that will be the correct answer. Okay. Which one of the following is not an objective of network security? Non-repudiation, confidentiality, attentability, message integrity. আচ্ছা, এটা বলেছে নট অ্যান অবজেক্টিভ, তার মানে আমাকে আগে জানতে হবে হোয়াট আর দ্য অবজেক্টিভ অফ নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি। কি কি অবজেক্টিভ আছে? নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি অবজেক্টিভস আর ইউজুয়ালি সামারাইজড at CIA+N: confidentiality, integrity, availability, non-repudiation. So this is the core of network security. আমার কি কি অপশন আছে? নন রিপিউটেশন, অবশ্যই এটা নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি অবজেক্টিভ। কনফিডেন্সিয়ালি, অবশ্যই এটা। মেসেজ ইন্টিগ্রিটি, অবশ্যই এটা। তাহলে নট কোনটা? অ্যাটেন্টেবিলিটি। এটা হচ্ছে নট। সো আওয়ার কারেক্ট অ্যান্সার ইজ অ্যাটেন্টেবিলিটি। ওকে। Select item name, color, clause size, sum, quantity from cells. Group by roll up, item name, color, clause size. এটা TBMS এর একটা কোয়েশ্চেন, ঠিক আছে? How many grouping is possible in this roll up? ঠিক আছে, এবার এর একটা স্ট্রেট কাট ফর্মুলা আছে, আমি বলছি সেটা। রোল আপ অফ n columns produces n+1 sets বা গ্রুপিং সেটস, ঠিক আছে? যদি n নাম্বার অফ কলামের ওপর আমি রোল আপ চালাতে চাই, তাহলে ও n+1 গ্রুপিং সেট তৈরি করে, ঠিক আছে? আমাদের এখানে রোল আপ প্রথমে বলেছে, গিভেন কোয়েশ্চেনে আমাদের বলেছে আইটেম নেম, কালার আর ক্লজ সাইজের ওপর রোল আপ করতে। তার মানে আমাদের নাম্বার অফ কলাম কটা আছে? 3টে। আর তাহলে যদি আমি এই ফর্মুলাতে যাই, তাহলে আমার নাম্বার অফ গ্রুপ কতগুলো হবে? 4টে গ্রুপ হবে। 3 + 1 = 4 গ্রুপিং সেটস হবে। আচ্ছা, কি কি হবে সেটা একটু জেনে নিই। আইটেম নেম, কালার, ক্লজ সাইজ, মানে 3টেকে একসাথে নিচ্ছি। এবার আইটেম নেম, কালার নিচ্ছি, ঠিক আছে? আইটেম নেম শুধু নিচ্ছি আর গ্র্যান্ড টোটাল করছি, দ্যাট ইজ দ্য গ্রুপিং। সো কারেক্ট অ্যান্সার ইজ 4। ওকে। নেক্সট ফাজি লজিক কোয়েশ্চেন। কি বলেছে? গিভেন দ্যাট x is sweet with tx is equal to 0.7, fuzzy value is 0.7, and y is sweet with ty is equal to 0.5, then the fuzzy truth value of the propositionটা বলেছে হচ্ছে if x is sweet and y is sweet, ঠিক আছে? এখানে বলেছে, এখানে অ্যাকচুয়ালি অপারেশন হচ্ছে অ্যান্ড অপারেশন, মানে x is sweet and y is sweet। এই ফাজি যে ভ্যালু ফ্রম দ্য গিভেন ভ্যালু আমাকে বার করতে হবে। অপশন কি আছে? 0.2, 0.7, 0.5 অ্যান্ড 0.4। আচ্ছা, এটা খুব একটা ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন, আমরা সলিউশনটা দেখে নিই কি বলছে। To find the fuzzy value between x for the proposition x is sweet and y is sweet. আচ্ছা, and operation ফাজির ক্ষেত্রে and operation হচ্ছে মিনিমাম ভ্যালু, ঠিক আছে? তাহলে আমার এখানে x স্টেটমেন্ট হচ্ছে tx is equal to ফাজি ভ্যালু হচ্ছে 0.7, y এর ভ্যালু হচ্ছে ty 0.5। তাহলে আমি tx and y যদি লিখি তাহলে আমাকে মিনিমাম অফ tx and ty বার করতে হবে। আচ্ছা, মিনিমাম অফ tx and ty মানে মিনিমাম অফ 0.7 and 0.45, অবশ্যই অ্যান্সার ইজ 0.5, ঠিক আছে? দিস ইজ দ্য অ্যান্সার। ওকে, বোঝাতে গেছে? সো আওয়ার কারেক্ট অ্যান্সার ইজ অপশন নাম্বার সি, 0.5, ঠিক আছে? এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা কোয়েশ্চেন। আজকাল এই ধরনের কোয়েশ্চেন নেট এবং সেটে খুব আসছে, ঠিক আছে?
This one is from computer networking. কি বলেছে? Which of the following fields is present in IPv4 header but missing in IPv6? আমরা জানি IPv4 আর IPv6 এর হেডার স্ট্রাকচারটা অনেকটাই আলাদা। ঠিক আছে, কি কি বলেছে? একটা হচ্ছে ট্রাফিক ক্লাস, টাইপ অফ সার্ভিসেস, ফ্লো লেভেল, ভার্সন। ঠিক আছে, এবার আমরা একটু দুটো স্ট্রাকচারটা দেখে নেব। ঠিক আছে, আমি একটা ডায়াগ্রাম শো করাচ্ছি, একটু কাইন্ডলি দেখো সবাই। IPv6 এর হেডার এটা, IPv4 এর হেডার এটা। ঠিক আছে, এখানে কালার কোড করা আছে fields kept in IPv6। IPv6 এ এই কালার, এবার সোর্স অ্যাড্রেস, ডেস্টিনেশন অ্যাড্রেস, ভার্সন, এইগুলো IPv4 এ যা আছে এখানেও তাই আছে। ঠিক আছে, fields kept in IPv6 but name and position change, সেটা হচ্ছে এইটা। ঠিক আছে, ট্রাফিক ক্লাস, পেলোড, নেক্সট হেডার, হোপ লিমিট। ঠিক আছে, fields not kept in IPv6, সেটা আমি পারবো হচ্ছে এখানে, এইগুলো সব ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে, ফ্ল্যাগস, অফসেট, অপশনস, প্যাডিং, এগুলো সব ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে। fields are new in IPv6, সেটা হচ্ছে ফ্লো লেভেল। ঠিক আছে, যদি বলা হয় কোন ফিল্ডটা IPv4 এ আছে, IPv6 এ আছে কিন্তু IPv4 এ নেই, দেন দ্য অ্যান্সার উইল বি IP ফ্লো লেভেল। ঠিক আছে, এবার আমাদের যে অপশনগুলো আছে, প্রথম অপশনটা ছিল ট্রাফিক ক্লাস। ঠিক আছে, ট্রাফিক ক্লাস কোথায় আছে? ট্রাফিক ক্লাস IPv6 এ আছে বাট IPv4 এ নেই, সুতরাং এটা আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার হবে না। তারপরে ছিল ফ্লো লেভেল। ফ্লো লেভেল বললাম এটা নিউ অ্যাড করা হয়েছে IPv6 এ। ভার্সন বোথতে কেপ্ট আছে। শুধুমাত্র টাইপ অফ সার্ভিস, এই যে টাইপ অফ সার্ভিসটা IPv4 এ আছে কিন্তু IPv6 এ নেই, সো আওয়ার অ্যান্সার ইজ অপশন নাম্বার বি, টাইপ অফ সার্ভিস। ঠিক আছে, আশা করি এটা বোঝানো গেছে, এবং এই ডায়াগ্রামটা একটু নোট ডাউন করে নাও তোমরা, এটা থেকে কিন্তু অনেক রকম কোয়েশ্চেন ফর্ম করা যেতে পারে। ঠিক আছে, roulette wheel selection scheme is preferred when needs low selection pressure, fitness values are non-uniformly distributed, fitness values are uniformly distributed, needs high population diversity। আচ্ছা, এইটা টার্মটা আশা করি তোমরা খুব একটা বেশি শোনোনি, এটা অ্যাকচুয়ালি টপিক ইজ AI এর টপিক, মোর স্পেসিফিকলি জেনেটিক অ্যালগোরিদম। ঠিক আছে, এবার আমরা অ্যাকচুয়ালি জানি রুটেল হুইল সিলেকশন স্কিমটা কি। হোয়াট ইজ রুটেল হুইল সিলেকশন? In this method, individuals are selected proportionately to their fitness. Higher fitness, higher chance of being selected, lower fitness, lower chance. Simple. So the selection probability depends on relative fitness differences. আচ্ছা, এবার আমরা অপশনগুলো আসি, ব্লু কালার দিয়ে আমি অপশনগুলো লিখেছি। প্রথম অপশন যেটা আছে, অপশন এ, নিড লো প্রেশার, লো সিলেকশন প্রেশার, অবশ্যই এটা নয়, এটা মিডিয়াম টু হাই সিলেকশন প্রেশার। ফিটনেস ভ্যালুস আর ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড, নো, তাহলে এটা কাজ করে না। নিডস হাই পপুলেশন ডাইভার্সিটি, হাই পপুলেশন ডাইভার্সিটি হলে এটা রুটেল হুইল রিডিউসেস ডাইভার্সিটি। ঠিক আছে, এটা কখনোই হাই পপুলেশন ডাইভার্সিটিকে অ্যালাউ করে না। সো এই তিনটেই ইনকারেক্ট। তাহলে কারেক্ট অপশন কোনটা? অপশন বি, ফিটনেস ভ্যালুস আর নন ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড। ঠিক আছে, কেন করে সেটা আমরা আগেই বলেছি, কি করে দেখেছি, এই অ্যাকচুয়ালি অ্যালগোরিদমটা, এই মেথডটা কি করে কাজ করে সেটা দেখলেই আমরা বুঝতে পারবো যে ফিটনেস ভ্যালু যদি নন ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড থাকে তাহলে আমাদের এটা প্রপারলি কাজ করে। যেহেতু হাই ফিটনেস হলে আমাদের হাই চান্স থাকবে, লোয়ার ফিটনেস হলে লোয়ার চান্স থাকবে। ঠিক আছে, সো আওয়ার অপশন ইজ option number B, that is fitness values is non-uniformly distributed. Okay.
If you like our video, please like it and subscribe our channel and share it with your friends so that they can also be beneficial. Thank you.